हर हर शंभू। हर हर शंभू। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मु आपन को एक सुंदर जगह नहीं आसी आउ यही जगहटी पहाड़ पर्वत घेरा अंचल। यही जगहटी महाप्रभु शिव शंकर पूजा पाउथिबा बेले पार्श्व देवादेवी आपण माने देखिबे। खूब सुंदर जगहटी। जगहटीर नाम हेउछि विश्वनाथ मुंडिया। आज मो सहित आपण देखिबे पुरी जिल्लार डेलांग अंचल विश्वनाथ मुंडिया अत्यंत शांतिपूर्ण जगह एवं भक्तिपूर्ण जगह मध्य आउ पहाड़ उपरे प्रभु एठारे विद्यमान करछंती। आमे जिबा पहाड़ उपरकू एवं सेठारे देखिबा महाप्रभु शिव शंकर को देखिबा दर्शन करिबा। आज संक्रांति मध्य आमे आछू शिव शंकर को दर्शन करिबा पई। आपण भी आम सहित दर्शन करंतु। एबे आमे जिबा सेही पहाड़ उपरकू। पहाड़ उपरकू जिबा पई पांच बा रास्ता करा जायछि, बैरिकेड लगा जायछि। एई जो रास्ता आमे सेही रास्ता रे जिबा। सेही रास्ता रे गला परे आमे पहुंचीबा पहाड़ विश्वनाथ मंदिर। देखुछंती पहाड़, एही पहाड़ को हमकु जिबा पड़ी। कष्ट तो निश्चित लागिवो, हेले हमकु प्रभु भोला शंकर को दर्शन करिवार अछि। तेबे चलंतु दर्शक बंधु आ विलंब करिबानी, एबे जिबा भगवान को दर्शन करियो। आमे एबे एठारु जिबा सी रास्ता को जिबा। से रास्ता रे आमे पहुंचबा परे आमे पहाड़ ऊपर को जिबा। आपण देखि परछंती पहाड़ दृश्य। ए होची से रास्ता। ए रास्ता आमे देख जिबा। ए रास्तार पाहाच छोट छोट पाहाच होईची, जहा कि जिबा को सुविधा होइथाय। पहाड़ चढ़ीबा को सुविधा होइथाय। उच्चा उच्चा पाहाच ये न छोटे छोटे पाहाच। एथरे आमे आराम से चढ़ी के जिबा। आसंतु देखिबा प्रकृतिर दृश्य देखिबा सहित आमे जिबा पहाड़ ऊपर भाग को। सेठा देखिबा दिव्य मंदिर देखिबा एवं आमे भोला शंकर दर्शन करने सहित आमे पार्श्व देवादेवी जो मैंने रही से देखा। एवं आपण मैंने देखिपे केते भक्त आज जावासवा कर श्रद्धालु भक्त अच्छा जावासवा कर। आज संक्रांति रही आपको देखा देखु पहाड़ ऊपर तो नुह पहाड़ मध्य भाग आम ये जो वीडियोटा देखु आप देखु एमती दृश्य देखा। श्रद्धालु मैंने आसुंती संध्या जाए एठारे श्रद्धालु मानकर भक्त मानकर समागम चली थाए। आपण मैंने देखुं गोटे छोट पिलाटे आगे जाऊँगी। एक्चुअली तार उत्साह से अच्छी मत चाहूँगी जाऊँगी तार उत्साह माने जीव से पहाड़ उपरू। तेणुक कष्ट जना पड़ूनी सी गोटे खुशी जाऊँगी। से भाया आम मन में कौन प्रकार जब उत्साह रेबे आम निश्चित से कार्य कर। आदि कौन कार्य उत्साह रही तेबे आम से कम कर। पहाड़ दृश्य आपण मैंने देखुं अत्यंत सुंदर। एठी आपण देखिपारे रास्ता साइड रे बर गछ गुड़िक रही। पिला माने झगड़ा होती बर गछ गुड़िक रही। जदि भी आपण को रेस्ट नबार अच्छी आमर बयस अच्छे आम जाऊँ वयस्क लोक मैंने वृद्धा आसुँच तो से रेस्ट तो निश्चित दरकार। तेणु बर गछ अच्छी एवं किसी बड़ बड़ अन्य गछ अच्छी जो आप बसिक आराम से टिके विश्राम नहीं पारे। पांच पर बसिक रेस्ट नहीं पारे। भगवान को कृपारू एठारे वृक्ष मान अच्छी जहाँकि श्रद्धालु मान को हेल्प मिलू। बहुत खरा होची, असह्य खरा होची। तेणुक गछर आवश्यक निहाती एठी दरकार। पार्वती अंचल देखा सुंदर निश्चिंत एवं शैव क्षेत्र
ଶିବଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜାଗାଟିଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ର ଚଢ଼ିବା ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏହା ଆହୁରି ଏକ ମାନେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ପରିଶ୍ରମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି 150 ପାହାଚ ଚଢି ସାରିଛୁ। ଆହୁରି ଆମକୁ 200 ଖଣ୍ଡେ କି 150 ଖଣ୍ଡେ ସେତିକି ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଅଛି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି ସେତିକି ବାଟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛଟେ ଅଛି, ଛାଇ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସି ପଇଲୁ। ତଥାପି ସମୟ ନାହିଁ ହାତରେ, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏହିପରି ବରଗଛ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏପରି ବରଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବରଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ବରଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତ ଥକି ପଡୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବରଗଛରେ ତଳେ ଆପଣ ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଚପଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଦେବସ୍ଥାନ ଜାଗାକୁ ବା ଯେଉଁଠି ଦେବାଳୟ, ସେଠାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଚପଲ କାଢି ଯାଇଥାଉ। ଏହିଠାରୁ ଆମେ ଦୀପ ଏବଂ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ଏଇଠାରୁ କିଣିକି ନେବା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ରହିଛି। ଦୀପ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖଜା କେତେ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦିଅଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଚଢେଇବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିକିରି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବୃଷଭକୁ ଛୁଇଁକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଢା ଭିତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟ ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବେଢା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ରହିଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ମନମୁଗ୍ଧକର।
ପରିବେଶଟିଏ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭକ୍ତିଭରା ପରିବେଶ ପାଇବା ସହିତ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜାଗାଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖୁସିରେ ଏଠାରେ ହାତରେ ଚିତା କୁଟଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନୋହର ଦୋକାନ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। सर्वलक्षण संवरणा मूर्धेन्दु शेखरा चतुर्भुज शंख चक्र धीरवाणा स्वरूपिणी भुजिय कृष्ण दिवीना महिषा सिंहमर्दिनी मुक्ताल सत्कंठा मुनि दुर्दिमा ढोकई सिद्धेर देवी गणेशष्टा कुमारी निष्ठ सेविता जय मां दुर्गा प्रतिनाशिनी काला भद्रांगणा केन्द्र विपुल भैला मौली वर्धेन्दु रेखा शंख चक्र पुकार दिशो विकरै रुहन्ति त्रिनेत्रा सिंह स्कंदाराज मोहन मगिरं तेजसा पुरयन्ति ध्याये दुर्गा जय खाग्रस परिमुक्ता सेविता सिद्धिकामिनी मां भक्तर मनोवांछित फल प्राप्त करनु सकल व्याधि सकल रोग बेरा ये होचंती पहाड़ विश्वनाथ मंदिर आमर ये माँ अच्छा एपटे विश्वनाथ बाबा सेपटे अच्छा हनुमान जी अच्छा और गणेश महाप्रभु अच्छा नवग्रह अच्छा सब देवता मान ये आविर्भाव होती। आज हूँ पवित्र संक्रांति बहुत लोक समागम होती एवं भोजी भात बहुत पर्वपर्वाणी ये सब प्रकार पर्वपर्वाणी भी हुए। ए मंदिर आउ किछि महात्म्य अछि? महात्मा ये हूँ आपणकर बहुत गुहारिया आसी ये पढ़ती इवन जिहा काटिक भी गुहारिया पढ़ती आउ बर पाती प्रभु पाखु बर नहीं जाती यार जमी रोग वैराग सब भल हुए चाकरी बाकरी पुत्र संतान सबुपाई विवाह इत्यादि सब ये भक्त मैंने आसती। एठी रात्रि भी कौन लोक मैंने आसती? राति आसुँच ये पुरी पुरी भक्त आमर बहुत अच्छा कटक पुरी भुवनेश्वर बहुत दूर दूरांत आसुँच किंतु 7टा 8टा भितर आम मैंने सब पलाऊ बंद बंद करके लाइट अच्छी केतबेले जजमान रहिले आम भी रोचु पूजा पूजा करूँ। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଗଣେଶ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଗଣ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପର୍ବତ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଶିବ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏଠାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିଂହମୋହି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର
ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏହା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ପରିବେଶଟି, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦହିପଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଇବେ, କାରଣ ଏଠି ଖରା ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିବା ପରେ ଦହିପଣା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦହିପଣାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖରା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଦହିପଣା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଗେମ୍ ଦେଖିଲ? ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ? ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଆସିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଗଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଜାଗା ଏଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସୋମବାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣ ଉଠିପାରୁନି। ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି? ମାନସିକ ହେଇଛି ତ। ଏ ଜାଗା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ଭଲ, ଠାକୁର ଭଲ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯିଏ ପାଇବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଜାଗା ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।